Glory be to God the Father, Son, and one true God. On behalf of the Malankara Metropolitan Catholicos, His Holiness Basilios Marthoma Paulus II, and all metropolitans of the Holy Episcopal Synod. Now my duty is to welcome and introduce the distinguished guests from Ethiopia, Ethiopian Tewahedo Church, who are present here for the liturgy, and they will be with us for the coming 3 or 4 days. Let me first introduce them. First is His Holiness Abuna Matthias, the patriarch of, or the 6th patriarch of the Ethiopian Orthodox Church. We always say about the Ethiopian Orthodox Church as Tewahedo Church. Tewahedo is in Ge'ez language, which means united or one. This is based on the understanding of the Christological standpoint of the non-Chalcedonian churches. Non-Chalcedonian churches accept the one united nature of Jesus Christ. And it is very interesting to note that it's the only church which uses that word along with the name of the church. No other Oriental Orthodox churches or other churches use this. It shows their ardent faith and conviction in that non-Chalcedonian Christological standpoint. I would like to introduce also other bishops who are present here. Archbishop of Aksum, who is H.A.G. Archbishop Esaias of the Diocese of Mekelle, one of the senior metropolitans of the church, and Archbishop Saviros, Diocese of Veliso, and Secretary of the Holy Episcopal Synod of the Ethiopian Orthodox Church. And there are 2 priests with us, Abba Hidane Mariu, personal assistant to His Holiness the Patriarch, and Abba Kiros, the one who was the man who was taking photos. He is really a cameraman and media manager of the Patriarchate. And there is another deacon, Musie Hailu, who is the personal secretary to the Catholicos, the Patriarch. All of them we early welcome to this audience, to the church. On behalf of the Catholicos and the Holy Episcopal Synod, I extend a hearty welcome to all of our distinguished guests. Now I will say something about the Ethiopian church for the benefit of the congregation here. I want to express these things in Malayalam. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യത്തിലാണ് എത്യോപ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഫിലിപ്പോസ് ശമ്മാശനാൽ മാമോദീസായേറ്റ് സഭയുടെ അംഗമായി തീർന്നത്. പിന്നീട് എത്യോപ്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ വളർച്ച ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും ഒരു വളരെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ എത്യോപ്യൻ ചർച്ച് തുടങ്ങുന്നത് 328 AD സെയിന്റ് അത്തനേഷ്യസ് ഓഫ് അലക്സാണ്ട്രിയ, ഫ്രുമെന്റിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പിനെ വാസ്
considered as the bishop confessor and apostle to Ethiopia എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവിടേക്ക് അയച്ചു. അന്നു മുതലാണ് എത്യോപ്യൻ ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. He was the one who brought priesthood and sacraments to the Ethiopian church and established the church എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എത്യോപ്യൻ ചർച്ച് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അബ സലാമ എന്നാണ്, ഫാദർ ഓഫ് പീസ്. അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച സഭ ഇന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് വേൾഡിൽ ബൈസന്റൈൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചും ഓറിയന്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചും കൂടെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അംഗസംഖ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം 45 to 50 മില്യനാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏതാണ്ട് 20 ഇരട്ടിയുള്ള ഒരു സഭയുടെ പാത്രിക്കീസാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായി. എത്യോപ്യ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എത്യോപ്യൻ നാടിന് അർമീനിയൻ സ്റ്റേറ്റിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിനെ സ്റ്റേറ്റ് റിലിജിയനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രമാണ് എത്യോപ്യ. അതാണ് എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. 180 AD നമ്മൾ ലിയോൺസിലെ ഐറേനിയോസ് പിതാവിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ സൈമൺ ബാക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷകൻ എത്യോപ്യയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 1959 വരെയും അലക്സാണ്ട്രിയൻ പോപ്പ് ആയിരുന്നു എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും പോപ്പായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്യോപ്യൻ സഭ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായിട്ട് അല്പം സാമ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ പോർട്ടുഗലിൽ നിന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക മിഷണറി വന്ന് ഇവിടെ റോമൻ കാത്തലിസം പ്രചരിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമൻ കാത്തലിക് ജെസ്യൂട്ട് പ്രീസ്റ്റ് ഫ്രം പോർട്ടുഗൽ they came over to Ethiopia and they Latinized many of the people, but it did not continue for a long time. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എത്യോപ്യൻ സഭ അവരുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അംഹാറിക്കിലേക്ക് വേദപുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1944 എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു വേദശാസ്ത്ര കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 1960 എംപറർ ഹെയ്ലി സെലാസിയാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷന് രൂപം കൊടുത്തയാൾ. 1951 ആബുന ബസേലിയോസിനെയാണ് എത്യോപ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പാത്രിക്കീസായിട്ട് കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നിയമിക്കുന്നത്. 1971 വരെ അബുന ബസേലിയോസ് as the first patriarch of Ethiopia ruled over there. 71 മുതൽ 79 വരെ ഈ സഭയുടെ പാത്രിക്കീസായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് 1979 മുതൽ 88 വരെ ആബുന തെക്ലെ ഹൈമാനൂത്ത് ആ സഭയുടെ പാത്രിക്കീസായിരുന്നു.
88 മുതൽ 91 വരെ അബൂന മെർക്കറിയോസ് പേറ്റിയാർക്കായിരുന്നു. 1991 മുതൽ 2012 വരെ, ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രികസിന് മുമ്പ് കാലം ചെയ്ത അബൂന പൗലോസ് നമ്മുടെ സഭയെ സന്ദർശിച്ചതായ അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1993 ഈ എത്യോപ്യൻ സഭയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എറിത്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി തീർന്നു. അവിടുത്തെ സഭയുമായി ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2013 ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രികീസായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന അബൂന മത്തിയാസ് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ബാവ നമ്മുടെ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് സെക്കൻഡ് കാതോലിക്കോസ് അന്ന് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സ്ഥാനാരോഹണത്തിൽ ദൈവവും സംഘവും. ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസവും രീതികളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ തബിലൈത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മോശയുടെ സാക്ഷ്യപേട്ടകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന താബോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവർ കടികൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബിഷപ്പാണ് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കിട്ടാതെ ഒരു പള്ളിയും കോൺസെക്രേറ്റഡ് ആവുകയില്ല. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളി കോൺസെക്രേറ്റഡായി. അത് വെച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലുന്നത്. അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊടാനോ അത് എടുക്കാനോ അധികാരം അച്ഛന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടൊക്കെയുള്ളൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട പെരുന്നാളുകളെല്ലാം ഈ താബോത്തും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രദക്ഷിണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കൊടയും കുരിശും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഈ താബോത്തും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രദക്ഷിണങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയിലും മറ്റും നടത്തുന്നത്. വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവം ഈ സഭയിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. വളരെയധികം നാള് ഉപവാസം എടുത്തതിന് ശേഷം ശരിയായി കുമ്പസാരിച്ചുവെന്ന് വൈദികന് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കൂ. അത് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അനുസരിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിയൻ വരുന്നത് മിക്കവാറും കൊച്ചുപിള്ളേരും പ്രായമുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിയൻ വരുന്നത്. അല്ലാത്തവർ വർഷങ്ങൾ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യമായി. ഇവരുടെ ആരാധനയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പല ടി വിയിലൊക്കെ കാണാം. ആരാധനയിൽ പാട്ട് മാത്രമല്ല, പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസും കൂടെയുണ്ട്. അത് ആഫ്രിക്കൻ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അത് നടത്തുന്നു. ഈ സഭയ്ക്ക് ആകെ 250 ദിവസങ്ങളാണ് എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഉപവാസ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. 7 നോമ്പുകളാണുള്ളത്, നമ്മുടെ 5 നോമ്പുകൾ കൂടാതെ. എന്നാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ വലിയ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നതിന് ഫാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹുദ്ദായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല, 56 ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മൾ ശ്ലീഹാ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അവർ പെന്തിക്കോസ്തി ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അത് 10 to 40 days, 10 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ നീണ്ടുപോകുന്നതാണ്. പിന്നീട് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും അവർക്ക് നോയമ്പുണ്ട്. പിന്നെ കന്യാമറിയാമിന് ശൂനോയോ നോമ്പ് 16 ദിവസമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ നോമ്പ് 40 ദിവസമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വലിയ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള 3-ാമത്തെ ആഴ്ച നിനുവ നോമ്പ് ഈ സഭയും ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത,
ദനഹാ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം മുഴുവനും 24 മണിക്കൂർ അവർ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കും. നമുക്കറിയാം, എത്യോപ്യൻ സഭയിൽ ദനഹാ പെരുന്നാൾ ഏറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സഭയുടെ ബൈബിൾ കാനോന് ഏതാണ്ട് 81 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 1986 പബ്ലിഷ് അനുസരിച്ച് there are 81 ബുക്സ്. ബൈസന്റിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ട്രഡീഷനിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലും വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ്. പഴയ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആരാധനകളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അത് 5-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. നമ്മിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് there are very many monolithic churches. മോണോലിത്തിക് ചർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകളിൽ വലിയ ഗുഹകളായി ചുഴന്നെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പള്ളികളുള്ളതാണ് മോണോലിത്തിക് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കല്ല് തുരന്ന് അതൊരു പള്ളിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അനേക പള്ളികൾ എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു അവകാശവാദമാണ് ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ലേഡി മേരി ഓഫ് സെയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചിൽ മോശ ഉണ്ടാക്കിയതായ ആർക്ക് ഓഫ് കവനന്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് സഭയിൽ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. യഹൂദന്മാരുടെ പല ആരാധനാ രീതികളും ഇതിന് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർ ഷൂസൊക്കെ ഊരിയിട്ടിട്ട് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മുടെ സഭയിൽ കൊടുക്കുന്നതായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്നതിനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും അവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ once again we extend our hearty welcome to all our distinguished guests. Thank you. Father Georg is the assistant vicar of this parish, is garlanding His Holiness Abune Matthias.